ठीक, let us start. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope everyone has mentioned roll numbers in the chat box. Let us we started on unit number 3, and the name of the unit is understanding harmony in the family and how to maintain harmony in the family. Before this, in unit number 2, we understood how to maintain harmony in self and body. And so unit number 2, that is the background, for us to understand how to maintain harmony in the family. And we started unit number 3. This is second last unit. Almost 50% syllabus we have covered, and that has been covered. And now this is the second last topic, where we will be understanding how to maintain harmony in the family. And to maintain harmony in the family, what is required? Relationships are very important. And नाते संबंध काय आहेत हे समजणं गरजेचं आहे. And once we will understand what is meant by relationship, then we understood for each and every relationship, feelings are required. Feelings are important. Values are important. 9 values that also we have seen. Trust, RGGL. Yes. T for trust, R for respect, A for affection, C for care, G for guidance, R for reverence, G for glory, G for gratitude, and L for love. Out of these 9 values, first value that we have started to understand, trust. ज्याला भरोसा म्हणतोय हिंदी मधून, मराठी मधून त्याला आपण विश्वास म्हणतोय. This is the foundational value in the relationship. If you wanted to establish new relationship or any relationship in the world, what is required? This is the first value which is essential, because this is foundational value. आहे पायाभूत मूल्य आहे. जसं तुमच्या सिव्हिल मध्ये बेस बांधल्याशिवाय, पाया बांधल्याशिवाय आपण कॉलम आणि बीम बांधू नाही शकत, बरोबर का? यस. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, trust is the foundational value for any relationship. एखादा नातं संबंध जर उभा राहायचा असेल तर तिकडे ट्रस्ट इज फाउंडेशनल व्हॅल्यू. And what is meant by feeling of trust? That also we have seen. Trust is to be assured that the other intends to make me happy and prosperous. म्हणजे intents म्हणजे हेतू ठेवणं, others म्हणजे दुसरे, कोणाच्या प्रती, टू मेक मी, मला बनवण्यासाठी आहे. टू मेक मी, मला बनवण्यासाठी. दुसऱ्यांचे हेतू हे मला काय बनवण्यासाठी आहेत? हॅपी आणि प्रॉस्परस बनवण्यासाठी. जर दुसऱ्यांचे हेतू माझ्या प्रती असतील आणि अशी खात्री आहे, ॲश्युअर्ड म्हणजे खात्री, एखाद्या फिलिंग मध्ये असेल तर त्या फिलिंगला आपण ट्रस्ट असं म्हणायचं. कळलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आपल्या समोर कुठली पण व्यक्ती आली आणि ती जर व्यक्ती एखादा हेतू घेऊन येत असेल, दॅट इंटेन्शन इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल म्हणूया आपण, विच विल ब्रिंग happiness and prosperity in our life. In that case, that person is trusted person for all of us. येते का लक्षात थोडक्यात? हॅलो. येस. Yes, sir. मग इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड ट्रस्ट आहे, विश्वासाला जर समजून घ्यायचं असेल तर एक्झामिन दीज 8 स्टेटमेंट्स. आपल्या ह्या 8 वाक्यांना इकडे दिलेली आहेत, त्यांना आपण त्या स्टेटमेंटना पाहणं गरजेचं आहे. हे स्टेटमेंट म्हणण्यापेक्षा क्वेश्चन्स आहेत म्हणूया आपण. सो लेफ्ट साइड देर इज लेफ्ट कॉलम अँड ह्याला म्हणूया लेफ्ट कॉलम, LC म्हणतो मी, ठीक आहे, लेफ्ट कॉलम. अँड दिस इज राईट कॉलम आपल्याला समजण्यासाठी, ठीक आहे, RC. So left column and right column, there are 2 columns. In both columns, questions are asked. Type of question is yes no type of question, and it means its answer is either yes or no. And if any question is answered either in yes or no question, yes or no and answer, that question we are calling it as yes no question. बरोबर का? Hello, English थोडं. Yes, sir. So left column and right column, both columns are helping us, which are we will find 8 questions. Left column, I am reading first question. Do I want to make myself happy? Answer काय असणार? Yes. Yes. हे पहिला प्रश्न महत्वाचा आहे. बघा ना, इकडे इंटेन्शन क्लिअर होत आहे, आपला हेतू आहे जो नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहे.
हे चारीचे चारी क्वेश्चन जर तुम्ही वाचले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला नैसर्गिक स्वीकृती दिसेल आहे, हेतू दिसेल आहे. हेतू काय आहे? व्यक्तीचा, माणसाचा आहे. समजतं का बाय? डू आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅप्पी? आन्सर इज यस. प्रश्नाचा अर्थ काय झाला? मेक म्हणजे बनवणे, वॉन्ट म्हणजे वाटणे आहे ना, माय सेल्फ म्हणजे मला स्वतःला, हॅपी म्हणजे आनंदी, म्हणजे मला स्वतःला आनंदी बनवावं असं वाटतं का? येतं का लक्षात बघा? सो आन्सर इज यस, बिकॉज नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून क्वेश्चन आहे, म्हणून आन्सर इज यस. हेतू हा शुद्ध आहे. उजव्या साईडला जाऊया, तशाच टाईपचा क्वेश्चन आहे पण भाषा वेगळी आहे ना. एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी? पहिला प्रश्न आहे डू आय वॉन्ट टू मेक आहे ना माय सेल्फ हॅपी, म्हणजे इकडे नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आन्सर येस आहे. पण उजव्या साईडच्या कॉलम मधलं, राईट कॉलम मधला पहिला क्वेश्चन जर वाचला, एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी, मी स्वतःला आनंदी बनवण्यासाठी आहे, माझ्यामध्ये क्षमता आहे काय? ऍबिलिटी आली तिकडे, एबल शब्द आला ना. एबल म्हणजेच कपॅसिटी, कपॅबिलिटी, कॉम्पिटन्स. म्हणजे ह्या कॉलम मधले सगळे क्वेश्चन्स हे कॉम्पिटन्सला धरून आहेत, आणि ह्या कॉलम मधले सगळे क्वेश्चन्स हे कोणाला धरून आहेत? हो, इंटेन्शन्सला धरून आहेत. हॅलो, समजतंय का बघा? हेतू शुद्ध कधी आहे म्हणायचा? नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून असेल तर आहे ना, एखाद्या व्यक्तीचा आहे ना, आपला. आणि कॉम्पिटन्स म्हणजे क्षमता, म्हणजे काय बघा ना, बऱ्याच जणांना वाटतंय ना मी पंतप्रधान व्हावं. यस, हॅलो, पण ती क्षमता पण असली पाहिजे. हॅलो, यस. क्षमताच नसेल तर नुसतं वाटण्याला अर्थ नाहीये. बट नॅचरल ऍक्सेप्टन्स जर शुद्ध असेल तर एनिथिंग इज पॉसिबल म्हणूया आपण, बिकॉज नेचर इज हेल्पिंग यू इन सच केसेस. निसर्गच तुमच्या मदतीला धावून येत असतो. लक्षात घ्या, निसर्गामध्ये एवढी सुपर नॅचरल पॉवर आहे ना, दॅट पॉवर वी कॅन युटिलाइज टू अचीव आवर ड्रीम्स, गोल्स, विजन्स. दॅट इज पॉसिबल आहे. सो एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी, इथे क्षमता आली, मी स्वतःला माझ्या आहे ना आनंदी नेहमीच, ऑलवेज म्हणजे नेहमी बनवण्यासाठी मी, माझ्यामध्ये क्षमता आहे का, ऍबिलिटी आहे का? मग इकडे आन्सर येस किंवा नो असू शकेल, सद्यस्थिती आपल्याला माहित नाहीये. बरोबर का? हॅलो, प्रत्येकामध्ये ती क्षमता आहे का हो स्वतःला आनंदामध्ये नेहमीच ठेवायची? आहे का आपल्यामध्ये क्षमता? मग तिकडे आन्सर नो असू शकेल. सद्यस्थितीला जर पाहिलं तर माहित नाही, आता मला प्रत्येकाची स्थिती, वर्गामध्ये कोण किती जण स्वतःला खरंच आनंदी ठेवण्याची क्षमता बाळगून आहेत हे नाही आपण माहित नाही. ह्याच्यासाठी सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड. आत्मशोध करणं गरजेचं आहे. यस, हॅलो, यस, यस सर. मी आता सेकंड क्वेश्चन वाचतोय लेफ्ट कॉलम मधला. Again, this question also, if I will read again, you will understand this question is also related to intention and natural acceptance ला धरून. Do I want to make the other happy? दुसऱ्यांना आनंदी बनवावं असं मला वाटतं का? नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नुसार आन्सर यस असणार आहे. बरोबर का? यस सर. येस सर. पण काही व्यक्ती तुम्हाला अशा दिसणार आहेत, स्वतः पण आनंदी राहत नसतात आणि दुसऱ्यांना पण आनंदी ठेवत नसतात. हॅलो, का तर स्वतःलाच आधी वाटत नसते की आपण आनंदात राहावं, मग दुसऱ्यांना आनंदी ठेवण्यासाठी ते प्रयत्न करतील का नाही माहित नाही. यस, हॅलो, समजलं का? मग ह्याच क्वेश्चनला सिमिलर क्वेश्चन आहे जिकडे कॉम्पिटन्सी झळकते त्या प्रश्नामध्ये. एम आय एबल टू मेक दी अदर्स ऑलवेज हॅपी? दुसऱ्यांना आनंदी बनवण्यासाठी माझ्यामध्ये क्षमता आहे का? येते का लक्षात? हॅलो, एबल शब्द आला, ऍबिलिटी आली. ऍबिलिटी म्हणजेच कॉम्पिटन्सी. प्रत्येक ठिकाणी एबल शब्द आहे बघा, आणि इकडे एबल नाही आहे. आणि हे क्वेश्चन्स हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहेत, म्हणजेच इंटेन्शन्स आर गुड. जाऊया तिसऱ्या क्वेश्चन कडे. हॅलो, डज दी अदर आहे. आता इकडे बर का आपला संबंधच नाही आहे, पण आपण पाहतोय, आपण कसं आहे बघा ना, थर्ड पर्सन मध्ये आहोत असं समजा. थर्ड पर्सन म्हणजे ही, शी, इट,
आणि दे, अनेक वचनी दे, हे थर्ड पर्सन मध्ये येतात. म्हणजे बोलणारा आणि ऐकणारा ह्या दोघांना आपण पाहतोय. येतंय का लक्षात? हॅलो. बोलणारा दुसऱ्याला बोलतोय आणि बोलणारा आहे एक आणि बोलणारा एक आहे आणि ऐकणारा एक आहे. ह्या दोघांना सोडून जे काही आहे त्याला आपण थर्ड पर्सन म्हणतोय. ही, शी, इट आणि अनेक वचन दे. येतंय का लक्षात? हॅलो. यस. Yes, sir. डज दी अदर वॉन्ट आहे. मग दुसरा कोणतरी आहे त्याला असं वाटतंय का काय? टू मेक म्हणजे बनवणे, हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅप्पी, त्याला किंवा तिला आनंदी बनवावं असं दुसऱ्याला वाटतंय का? अदर म्हणजे दुसरा. तुम्ही पाहताय. मग हे समजून घेण्यासाठी एक एक्झाम्पलनी समजून घेऊया. समजा तुम्ही एका कंपनीमध्ये काम करतात आहे, तुमचा बॉस आहे म्हणजे तुमची हायर ऑथॉरिटी आहे आणि तुमचे कलिग्स आहेत म्हणजे तुम्ही ज्यांच्यासोबत काम करता ती लोक आहेत, त्यातला तो किंवा ती आहे असं समजा. मग जो काही बॉस आहे ना तो अदर म्हणूया आपण. हिमसेल्फ आणि हरसेल्फ म्हणजे तो किंवा त्याला किंवा तिला आहे. येतं का लक्षात? बघा. मग तुमच्या बॉसला थोडक्यात हायर ऑथॉरिटीला असं वाटतं का की तुमच्या कलिगला हॅप्पी बनवावं? येतं का लक्षात? मग तो कलिग हा तो असेल किंवा ती असेल. हॅलो. यस. समजलं का? येस सर. Yes, sir. नॅचरल ऍक्सेप्टन्स नुसार ह्याचा आन्सर येसच असणार आहे. मग आता इकडे जो उजव्या साईडला आहे राईट कॉलमला जो क्वेश्चन आहे ना, इज द अदर आहे ना एबल टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑलवेज हॅप्पी. मग जो दुसरा आहे त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे का आहे ना प्रत्येक वेळेस, ऑलवेज म्हणजे नेहमीच, मेक म्हणजे बनवणे, हिमसेल्फ और हरसेल्फ म्हणजे त्याला किंवा तिला आहे ना, हॅप्पी म्हणजे आनंदी बनवणं, अशी क्षमता त्या अदर मध्ये आहे का? त्याचा आन्सर माहित नाही आपल्याला कारण की कॉम्पिटन्सी मध्ये येत आहे, क्षमतेमध्ये येत आहे. आय एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4. डज दी अदर आहे जो दुसरा आहे वॉन्ट वाटतंय का त्याला, टू मेक बनवणे, मी मला, हॅप्पी म्हणजे आनंदी. म्हणजे दुसरा जो कोण आहे म्हणजे थोडक्यात बॉस आपला आहे किंवा हायर ऑथॉरिटी, ही आपल्याला आनंदी बनवणार आहे असं आपल्याला वाटतंय का? थोडक्यात इज दी अदर एबल टू मेक मी ऑलवेज हॅप्पी आहे. मग इकडे जे अदर आहे जो आपला बॉस आहे किंवा आपली हायर ऑथॉरिटी आहे त्यांच्यामध्ये ती क्षमता आहे का आहे ना आपल्याला आनंदी बनवण्याची. मग इकडे पण कॉम्पिटन्सी आली, ऍबिलिटी आली. येतं का लक्षात? हॅलो. हॅलो. येस. हॅलो. येस सर. म्हणजे थोडक्यात ट्रस्ट जर यायचा असेल तर हॅपीनेस पण यायला पाहिजे आणि प्रॉस्परिटी पण यायला पाहिजे. आपण फक्त हॅपीनेस साठी 8 क्वेश्चन्स बघितलेले आहेत. सिमिलरली यू कॅन क्रिएट, यू कॅन राईट 8 क्वेश्चन्स रिगार्डिंग टू धिस प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो. बरोबर का? फक्त हॅपीच्या तिथे शब्द बदलणार प्रॉस्परिटी. हॅलो. हॅलो. येस. येस सर. मग हे sir. इंटेन्शन, हे हेतू जे आहेत नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला जर धरून असतील तर काय हरकत नाही, आपला विश्वास जास्त जडणार आहे. पण जर त्याच्यामध्ये क्षमतेला आपण कन्सिडर करून जर गेलो पुढे तर मग तिथे प्रॉब्लेम येऊ शकतो. कारण काय आहे, क्षमता ह्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असतात. हॅलो. Yes, sir. येस सर. जशी हाताची बोटं सारखी नसतात त्याच पद्धतीने सगळ्यांची डोकी सारखी नसतात, सगळ्यांच्या क्षमता सारख्या नसतात. बट इंटेन्शन्स आर सेम. प्रत्येकाचे हेतू मात्र सारखे असू शकतात, असतात म्हणूया आपण. नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला जर धरून गेलो या 4 वाक्यांच्या डाव्या साईडच्या कॉलम मधला प्रत्येकाने जर विचार केला तर आन्सर येस येणार आहे. का तर प्रत्येक ह्युमन बिंगला असं वाटतंय की आपण आनंदी राहावं, दुसऱ्याला आनंदी करावं. येते का लक्षात? येस. इंटेन्शन्स आर गुड. हॅलो. जाऊया पुढे. येस सर. Yes, sir. वरती जे होते ते प्रश्न होते ज्यातून इंटेन्शन झळकलेलं आहे डाव्या साईडच्या कॉलम मधून 4 प्रश्नांमधून, आणि उजव्या साईडला जे 4 कॉलम आहेत त्याच्यामधून जे काही झळकतंय ते कॉम्पिटन्स आहे, क्षमता आहे. आता हे जे प्रश्न आहेत तेच वाक्याच्या स्वरूपात लिहिले गेलेले आहेत इकडे. आहे आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅप्पी. मगाशी तो प्रश्न होता, आता वाक्य बनलेलं आहे. ह्यातून पण तुम्हाला नॅचरल ऍक्सेप्टन्सची झळक भेटेल, म्हणजेच इंटेन्शन शुद्ध भेटतील. आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅप्पी. आणि मग इकडे तुम्हाला
कॉम्पिटन्स सापडेल. आय एम एबल टू मेक ऑलवेज आय एम एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी आहे. म्हणजे माझ्यामध्ये क्षमता आहे. येतंय का लक्षात? मगाशी प्रश्न होता आहे का. हॅलो, आता इकडे कसं वाक्य आहे? येस, माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे, मी स्वतःला आनंदी बनवू शकतोय ऑलवेज, नेहमी. हॅलो, समजलं का? वाक्य आहेत आता हे, तीच वाक्य आहेत बरं का. प्रश्नांची जी प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत त्याचीच वाक्य आहेत, फक्त मी वाचतोय फास्ट. आय वॉन्ट टू मेक द अदर हॅपी अँड आय एम एबल टू मेक अदर ऑलवेज हॅपी. इथे माझ्यामध्ये ती क्षमता पण आहे. मला नुसतं वाटतंय, वाटत असून माझ्यामध्ये ती क्षमता पण आहे ना, दुसऱ्यांना मी आनंदी बनवू शकतोय, अशी क्षमता पण आहे माझ्यामध्ये. द अदर वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी. जो दुसरा आहे त्याला पण वाटतंय की त्याला किंवा तिला आनंदी बनवावं, आणि इकडे त्याच्यामध्ये त्या दुसऱ्याला ती क्षमता पण आहे. द अदर इज एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑलवेज हॅपी. त्या अदर मध्ये ती क्षमता सुद्धा आहे, दुसऱ्याला, त्याला किंवा तिला आनंदी नेहमीच आनंदी बनवण्याची क्षमता आहे. द अदर वॉन्ट टू मेक मी हॅपी. जो दुसरा आहे तो मला आनंदी बनवावं असं वाटतंय त्याला. द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हॅपी. दुसरा जो आहे, जो मला आनंदी बनवावं असं वाटतंय, त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे. म्हणजेच थोडक्यात intentions are according to natural acceptance, whereas competency is related to our desire, thought and expectations. आपल्या ज्या इच्छा आहेत, आपले जे विचार आहेत, आपल्या ज्या अपेक्षा आहेत, ह्याच्यानुसार कॉम्पिटन्सी लेवल प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे असतात. कारण काय आहे तर डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन्स हे प्रत्येकाचे वेगळे असतात. येतं का लक्षात? हॅलो, desire, thought and expectations are different for different persons. You can do small exercise where you can ask your family members what is your desire, what is your thought, what is your expectation, and this question you can ask to each and every family member. You will get different answers. So from this we can understand competency level of each and every family member is different. येतंय का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. But natural acceptance and intentions, if you will ask for your family members, intentions are remaining same because all intentions are according to natural acceptance. नैसर्गिक स्वीकृतीला धरून असलेले हेतू जर चांगले असतील तर सगळ्या फॅमिली मेंबर्सचे आन्सर्स हे सारखे येणार आहेत, का तरी इंटेन्शन सेम राहतात. यस, जाऊया पुढे. Hello, am I audible? Yes, sir. Now let us try to understand what is the difference between intentions and competency. आपल्या हेतूमध्ये आणि आपल्या क्षमतेमध्ये फरक आहे का हो? हॅलो, Yes, sir. आपल्या हेतूमध्ये आणि क्षमतेमध्ये फरक आहे तर तो काय आहे? नाव आता इफ जर यू ट्राय, तुम्ही जर प्रयत्न केला टू अनालाइज युअर ओन रिस्पॉन्सेस, तुमच्या स्वतःच्या ज्या प्रतिसाद, बर का, रिस्पॉन्स आणि रिॲक्शन मध्ये फरक आहे. रिस्पॉन्स म्हणजे ह्युमन बिईंग कडून दिला गेलेला रिस्पॉन्स, ज्याला आपण प्रतिसाद म्हणूया, आणि प्रतिक्रिया ज्याला आपण रिॲक्शन म्हणतोय, प्रतिक्रिया. मग जर कोण प्रतिक्रिया करत असेल, रिप्लाय, त्याला दुसरा शब्द रिप्लाय ना, इमिजिएट रिप्लाय, ती प्रतिक्रिया आहे, लक्षात घ्या ना, रिॲक्शन आहे ती आहे. बट रिस्पॉन्स इज गिवन बाय ह्युमन बिईंग. फरक समजला? हॅलो हॅलो, यस Yes, sir. Yes, sir. प्राण्यांकडून जे मिळतं आपल्याला तो रिस्पॉन्स असतो का रिॲक्शन असते? मोस्टली आहे काय असतं? हॅलो, Reaction. रिॲक्शन. हा, रिॲक्शन देतात ते मोस्टली. आपण पण मग रिॲक्शन देतो, आपण पण प्राणीच आहेत. येस. हॅलो, आपल्याला जसं वागवलं जातं त्याच पद्धतीने आपला व्यवहार असतो, लक्षात घ्या. मग तिकडे रिस्पॉन्स काय आहे, रिॲक्शन काय आहे, हे ऍज अ ह्युमन बिईंग वी विल हॅव टू मेक अन अनालिसिस. आपण ह्या गोष्टीचा निष्कर्ष म्हणजे ह्यातून काहीतरी काढलं पाहिजे आहे ना, बाहेर अनालिसिस केलं पाहिजे. मग काय होईल? मेनी थिंग्स
बऱ्याच गोष्टी, मेनी थिंग्स विल गेट क्लॅरिफाईड आहे. बऱ्याच गोष्टी ह्या स्पष्ट होतील. विल म्हणजे भूतकाळ, भविष्यकाळ. विल गेट क्लॅरिफाईड म्हणजे होतील आहे. बऱ्याच गोष्टी क्लॅरिफाईड म्हणजे स्पष्ट होतील. यू विल फाइंड दॅट, तुम्हाला सापडेल. मग काय सापडेल बघा ना, यू विल फाइंड दॅट. दॅट म्हणजे की काय सापडेल, while evaluating yourself, ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचं मूल्यांकन करायला जाताय, you evaluate on the basis of your intention. तुम्ही तुमच्या हेतू जो काही आहे ना, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून त्या बेसिस वरती त्याचा पाया घेत म्हणूया आपण, त्याला पाया समजून यू विल स्टार्ट आहे ना इव्हॅल्युएटिंग. तुम्ही तुमचं मूल्यांकन करायला चालू करणार आहात, जर ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील तर, बरं का. यू थिंक, तुम्ही असा विचार पण करणार आहात दॅट की यू आर गुड पर्सन, तुम्ही स्वतः चांगली व्यक्ती आहात. कारण काय, ऍज युअर इंटेन्शन्स आर गुड, तुमचे हेतू हे चांगले आहेत. येतं का लक्षात? आता हेतू चांगले कधी म्हणायचं आहे ना, इफ आवर इंटेन्शन्स आर अकॉर्डिंग टू नॅचरल ऍक्सेप्टन्स, आवर इंटेन्शन्स आर गुड, अँड इफ आवर इंटेन्शन्स आर गुड, वी कॅन कॉल आवर सेल्फ ऍज अ गुड पर्सन. हॅलो, ओके. Yes, sir. आता दुसरी साइड आहे, दुसरी बाजू. प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू, एक चांगली एक वाईट आहे. वाईट काय बघा, ऑन द अदर हँड आहे ना, दुसऱ्या बाजूला आहे, व्हेन यू इव्हॅल्युएट अदर्स, ज्या वेळेस तुम्ही दुसऱ्यांचं मूल्यांकन करायला जाताय, यू इव्हॅल्युएट हिम ऑर हर म्हणा, तुम्ही त्याला किंवा तिला आहे ना मूल्यांकन करताना ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑर हर कॉम्पिटन्स. जर तुम्ही क्षमतेच्या आधारावर जर एखाद्याचं मूल्यांकन जर करायला चालू केलं, तर मग काय होतं, यू फाइंड, तुम्हाला सापडतंय दॅट की ही ऑर शी आहे, तो किंवा ती, इज नॉट एबल टू मेक यू हॅपी ऑल द टाइम. तो किंवा ती ही तुम्हाला आनंदी बनवण्यासाठी सदैव आहे ना असणारच नाहीये, असं सापडेल. का? बिकॉज यू आर इव्हॅल्युएटिंग दॅट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटन्स. तुम्ही क्षमतेवरती त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला इव्हॅल्युएट करायला चालू केलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक वेळेसच ती व्यक्ती ही आनंद देऊ नाही शकणार, बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटन्स, क्षमतेवरती आधारलेलं आहे. मग हे थोडस खोलात समजण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी एक एक्झाम्पलने समजून घेऊ. घरामध्ये आपली आई असते, सगळ्यांच्याच, कुणाला नसेल तर माफ करा. वडील असतात. आपण नॉर्मली, जनरली, सर्वसामान्यतः असा विचार करतो की आई घरामध्ये म्हणजे आईला बाहेर जाऊन काम करणं शक्य नाहीये, तिची कॉम्पिटन्स लेवल कमी आहे असं आपण समजतोय. समजू शकतोय, माहित नाही आता. हॅलो, यस. Yes, sir. का तर तिची क्षमता कमी आहे असं समजलेलं आहे आपण. वडील बाहेर जाऊन काम करतात आहेत, त्यांच्यामध्ये क्षमता जास्त आहे असं समजल्यामुळे मे बी आवर इंटेन्शन्स जरी गुड असले तरी तिकडे कॉम्पिटन्स लेवल वरती वी आर इव्हॅल्युएटिंग पर्सन्स इन दी फॅमिली, बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल थिंक मदर इज नॉट फॉर यू, फॉर काय बघा ना, मदर इज नॉट फॉर यू टू मेक ऑलवेज हॅप्पी. का तर वडील पैसे देतात, आई पैसे देऊ नाही शकत. बऱ्याच भानगड आहेत तिकडे. येस. हॅलो, माहित नाही आता हे कसं आहे बरं का. बट वी शुड नॉट सपोज टू थिंक आहे ना ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटन्स लेवल. आपण क्षमतेवरती इव्हॅल्युएशन न करता, आपण इव्हॅल्युएशन हे कशावरती करायचं आहे हो, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून असलेल्या इंटेन्शन्स वरनं करायचं आहे ना, हेतूंवरनं आहे. नैसर्गिकरित्या स्वीकृत असलेले जे काही हेतू आहेत त्याच्यावरून आपण व्यक्तींचं मूल्यांकन करायचंय, माणसांचं मूल्यांकन करायचंय. कळलं का? हॅलो, Yes, sir. समजतंय का बघा ना. थोडं फास्ट होत असेल तर सांगत चला. आय होप एव्हरीवन इज अंडरस्टँडिंग आहे ना. 51 पार्टिसिपंट्स हॅव जॉइंड आहे ना दिस झूम मीटिंग. समजतंय का इंटेन्शन आणि कॉम्पिटन्स मध्ये फरक कसा आहे? हॅलो, Yes, sir. क्षमता ह्या बॉडीला असतात बरं का, क्षमता ह्या बॉडीला असतात, सेल्फला इंटेन्शन असतं. हे जरी कळलं तरी बरंच कळलं असं म्हणूया आपण. बॉडीच्या क्षमता कमी जास्त होऊ शकतात का तर ती बॉडी आहे, बट सेल्फ जो आहे आपला विच कॅरीज आहे नॅचरल इंटेन्शन्स अकॉर्डिंग टू नॅचरल ऍक्सेप्टन्स, देअरफॉर सेल्फ रिमेन्स ऑलवेज हॅपी इफ
you will understand what is meant by natural acceptance. नैसर्गिक स्वीकृती आणि अंतरात्म्याचा आवाज काय आहे हे ज्याला कळलं तो सदैव आनंदी राहू शकतो. आनंदी राहतोच म्हणतोय ना मी, शकतो काढून टाकूया आपण, आनंदी राहतो तो व्यक्ती. बरोबर का? हॅलो, येस. Yes, sir. मेनी टाइम्स, पुढे जाऊया आपण. मेनी टाइम्स बऱ्याचदा आहे ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम आहे, ही और शी, आता शी नाही इकडे, मी और वाचतोय तिकडे, ही और शी आहे ना, तो किंवा ती आहे, एंड्स अप मेकिंग यू अनहॅपी. कारण काय तर आपण दुसरी बाजू बघतोय, इव्हॅल्युएशन वी आर डुईंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटन्स लेवल, देअरफॉर आहे मेनी टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही और शी आहे ना एंड्स अप मेकिंग यू अनहॅपी. आपल्याला दुःख देण्यासाठीच बाकीच्या लोक आहेत असं आपण समजतोय. देअरफॉर म्हणून आहे, यू थिंक दॅट, तुम्ही असा विचार करणार आहात की, दॅट की द अदर वॉन्ट्स टू मेक यू अनहॅपी. का तर आपलं सगळं जे आहेत, म्हणजे दुसरे सगळे जे घरामधले आहेत ते मला दुःख देण्यासाठीच आहेत असं वाटण्याचं, असं कधी वाटणार आपल्याला? का तर आपण त्यांच्या कॉम्पिटन्सीचा विचार करून आपल्याला ते आनंद देऊ शकतात का असा विचार करतोय, त्याच्याने आपण त्यांचं मूल्यांकन करतोय. येतंय का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. म्हणजे आपल्या भावामध्ये, आपल्या बहिणीमध्ये, आपल्या बॉयफ्रेंड मध्ये, गर्लफ्रेंड मध्ये क्षमता नाहीये असं समजल्यामुळे तिकडे अनहॅप्पी होण्याचं कारण आहे. येतंय का लक्षात? मित्र असेल तर मित्रामध्ये पण अनहॅपीनेस येण्याचं कारण काय आहे? त्याच्यामध्ये क्षमता नाहीये तुम्हाला आनंद देऊ शकेल, ही क्षमता नाहीये. का तर आपण, आपलं इव्हॅल्युएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटन्स. आवर इव्हॅल्युएशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स, इंटेन्शन्स, गुड इंटेन्शन्स. येस. हॅलो, बरोबर का? Yes, sir. यू हॅव, मग तुमच्यामध्ये काय असणार आहे? डाऊट असणार आहे. डाऊट म्हणजे शंका आहे. ऑन अदर्स इंटेन्शन्स, दुसऱ्याचे जे काही हेतू आहेत त्या हेतूवरतीच तुम्ही मग शंका घ्यायला चालू करतात. हेतूवरती शंका घेतलं, डाऊट आलं की संपलं. मग तिकडे रिलेशनशिपचं बट्ट्याबोळ होतोय, ब्रेकअप होतात, मग तिकडे डायव्हर्स होतो, तिकडे नात्यामध्ये दरार येते, भावाभावामध्ये, बहीण भावामध्ये भांडण होतं, जमिनीसाठी, मग पैशासाठी तिकडे भांडतो आपण. येतं का लक्षात? येस. जाऊया पुढे. Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स, आणि ज्यावेळेस क्षमतेचा अभाव असतो, ऑन द बेसिस ऑफ लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स म्हणजे अपुऱ्या क्षमता म्हणूया आपण. वी कन्क्लूड, आपण एका निष्कर्षाला येतोय. कधी? ज्यावेळेस आपल्याकडे लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स आहे, क्षमतेचा अभाव आहे. अबाउट द लॅक ऑफ इंटेन्शन्स ऑफ अदर्स, दुसऱ्यांच्या इंटेन्शन्सच्या पण अपुरेपणाची, अपुरे आहेत आपल्यामध्ये असं आपल्याला वाटायला लागतं. येतं का लक्षात? का तर आपल्यामध्ये ती क्षमता नाहीये. मग आपल्यामध्ये क्षमता नसल्यामुळे दुसऱ्यांच्या जे काही इंटेन्शन्स आहेत त्या पण अपुऱ्या आहेत असं आपल्याला वाटायला लागतं. ते पण, त्यांचे पण हेतू हे शुद्ध नाही आहेत, अशुद्ध हेतूनीच आपल्यापाशी आलेले आहेत असं आपल्याला वाटायला लागतं. समजलं का? यस. Yes, sir. वेन वी डाऊट देअर इंटेन्शन्स, ज्यावेळेस आपण त्यांच्या हेतूंवरती शंका घ्यायला चालू करतोय ना, इन्स्टेड ऑफ ऍक्सेप्टिंग आहे ना, की त्यांना स्वीकारताय. अदर्स ऍज अ रिलेटिव्ह, आपले नातेवाईक आहेत म्हणून आपण असं न स्वीकारता, वी स्टार्ट आहे डाउटिंग ऑन देअर इंटेन्शन्स, त्यांच्या हेतूंना आपण शंकेमध्ये पाहायला बघायला चालू करतो. वी हॅव ए फिलिंग ऑफ अपोजिशन, त्यावेळेस विरोधाची भावना येते आपल्यामध्ये. भावाभावामध्ये भांडण येण्याचं कारण, विरोधी असण्याचं कारण ही ते दिलेलं आहे. लक्षात घ्या. बहीण भावाचं पण भांडण होतं बऱ्याचदा, अपोजिशनची भावना, म्हणजे ते घरामध्ये राहत असून विरोधी आहेत असं समजतात एकमेकाला, विरोधी पक्षाचे आहेत, विरोधी पार्टीचे आहेत, आणि मग भांडण, बोलायचं नाही, मग सारखंच भांडायचं. येतं का लक्षात? ह्याचं कारण काय आहे? तर कॉम्पिटन्स लेवल, क्षमतांचा अभाव, क्षमता कमी असल्यामुळे इंटेन्शन्स गुड आहेत का बॅड आहेत हे समजून नाही येत आपल्याला, आणि मग आपण फिलिंग ऑफ अपोजिशन मध्ये जगायला चालू करतो. येतं का लक्षात? हॅलो. येस. Yes, sir. Yes, sir. अँड दिस इज कॉमन मिस्टेक, ही सर्वसामान्य अशी चूक आहे.
वी मेक इन रिलेशनशिप टुडे. आजच्या घडीला आपल्या नातेसंबंधांमध्ये ह्या आपण चुका करतोय. सर्वसामान्यतः पाहता येणाऱ्या अशा चुका आहेत ह्या, किंवा ही चूक आहे. दिस इज म्हणजे एक वचनी, ही चूक आहे. जाऊया पुढे. हॅलो. Yes, sir. हा. नाव वी हे दॅट कशासाठी आले माहित नाही बरं का, मी सोडतोय त्याला. वी हॅव आहे ना क्लॅरिटी अबाउट इंटेन्शन्स अँड कॉम्पिटन्सी. सगळ्यांना कळलं का? आता आली का स्पष्टता आहे? हेतू काय आहेत आणि क्षमता काय आहेत हे कळलं का? डाऊट असेल तर विचारा. हॅलो 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 हॅलो. No, sir. क्षमता ह्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असतात. क्षमता का वेगळ्या असतात तर डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन्स वेगवेगळे असतात सेल्फच्या. बट सेल्फचं जर इंटेन्शन पाहिलं, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला जर धरून असेल तर सगळ्यांचं सेम राहतं. कॉम्पिटन्सी वेगळी असण्याची कारण काय तर प्रत्येकाच्या इच्छा, अपेक्षा आणि काय बघा ना विचार वेगळे असतात. त्याच्यामुळे क्षमताची लेवल म्हणूया आपण कमी जास्त होते घरामध्ये, आणि त्याच्यामुळे ते क्षमतांना आधारून आपण त्यांचं मूल्यांकन करत असल्यामुळे तिथे अजून परत चुकतोय आपण. समजल्या का गोष्टी? हॅलो हॅलो. येस. Yes. Yes, sir. मग आता म्हणलं इकडे एक्सप्लोर म्हणजे शोधा काय बघा ना. दिस क्वेश्चन म्हणजे हा इथे क्वेश्चन आहे तो, त्याच्या आधी एक थोडासा बॅकग्राऊंड आहे. इफ यू हॅव अनकंडिशनल कंटिन्युअस ट्रस्ट, वाक्य महत्वाचं आहे बघा. अनकंडिशनल म्हणजे कुठल्याही अटी न ठेवता, कंटिन्युअस म्हणजे निरंतर आहे ना, ट्रस्ट म्हणजे विश्वास. अनकंडिशनल म्हणजे कुठल्याच अटी न ठेवता असं निरंतर विश्वास जर तुमच्यापाशी असेल ऑन इंटेन्शन्स, तुमच्या हेतूंवरती पण, आणि त्या हेतू कशा आहेत? ऑन युअर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स ऑफ अदर्स, दुसऱ्यांना नैसर्गिक स्वीकृतीनुसार त्यांचे जर हेतू आहेत असा कंटिन्युअस आणि अनकंडिशनल म्हणजे अटी न ठेवणारा जर विश्वास तुमच्यापाशी असेल. आता मग इकडे दुसरी बाजू आहे ना. इफ द अदर इज लॅकिंग कॉम्पिटन्स, तुमच्यामध्ये सगळं आहे, अनकंडिशनल, कंटिन्युअस ट्रस्ट आहे, इंटेन्शन्स आहेत, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला तुम्ही धरून लोकांना सगळं बघताय. पण इफ अदर इज लॅकिंग कॉम्पिटन्स, पण दुसऱ्यांमध्ये ती क्षमता नाहीये, व्हॉट विल यू डू, तुम्ही करणार काय आहे? ऑप्शन 4 आहेत तिकडे, ABCD. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन हिज ऑर हर कॉम्पिटन्स, म्हणजे त्याचा किंवा तिची जी काही क्षमता आहे ती सुधारण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणार. हा पहिला ऑप्शन. बी, गेट इरिटेटेड आहे, स्वतःला त्रास करून घेणार. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी, गेट अँग्री आहे, तुम्ही रागाला जाणार. ऑप्शन सी. ऑप्शन डी, हॅव ए फिलिंग ऑफ अपोजिशन, विरोधीपणाची भावना स्वतःमध्ये आणणार, स्वतःच्या जवळ आणणार. कुठला ऑप्शन करेक्ट? Option A. ऑप्शन ए आहे. जर एखाद्याची क्षमता कमी असेल तर तुम्ही ती क्षमता सुधारण्यासाठी तुम्ही मदत केली पाहिजे. यू विल हॅव टू ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन हिज ऑर हर, त्याचा किंवा त्याची, तिचा किंवा त्याचा, काय बघा, तिची आहे ना, तिची किंवा त्याचा आहे ना, कसं क्षमताला कसं म्हणणार मराठीत? त्याच्या. हा, त्याची आहे ना, त्याची क्षमता आणि तिची क्षमता, त्याची किंवा तिची क्षमता आहे ना वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. जर तुमच्यामध्ये सर्व काही ट्रस्ट आहे, इंटेन्शन्स गुड आहेत, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहे, तुम्ही कुठल्या पण अटी ठेवत नाहीयेत असा तुमचा विश्वास आहे, पण दुसऱ्यामध्ये मात्र तो लॅक आहे ना, लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स, ती क्षमता दुसऱ्यामध्ये नाहीये, तुमच्यामध्ये ती क्षमता भरून आहे पण दुसऱ्यामध्ये ती नाहीये, ज्याच्यासोबत तुम्ही रिलेशनशिप करायला चाललेला आहात, तिकडे मग तुम्ही काय केलं पाहिजे? ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन हिज ऑर हर कॉम्पिटन्स. हे महत्वाचं आहे. आलं का लक्षात? तुमचा मित्र असेल, मैत्रीण असेल तर तिथे पण ह्या गोष्टी तुम्ही इम्प्लिमेंट करा, रिझल्ट एकदम भारी भेटतील. का तर हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहे. येस. हॅलो. Yes. Yes, sir. बॉयफ्रेंड असेल, गर्लफ्रेंड असेल, बघा ना, नवीन आलं ते नातं. काही जण लिव्ह इन रिलेशनशिपचा अर्थ आहे ना, मोठ्या शहरांमध्ये, मला वाटतं हे सांगितलंय मी. यस, माहित नाही आता, आठवत नाही. लिव्हिंग रिलेशनशिप असा घेतात. लिव्ह इन रिलेशनशिपचा अर्थ म्हणजे नातेसंबंधामध्ये राहणं, ह्याला शॉर्ट मध्ये करून लिव्हिंग रिलेशनशिप.
म्हणजे एकत्र येऊन राहणं आहे. कुठल्याच बघा ना, कुठलं रिलेशनशिप न सांभाळता फक्त एकत्र येऊन राहणं आहे ना, त्याला पण एक लिव्हिंग रिलेशनशिप आजकाल मोठ्या सिटीमध्ये पाहायला भेटतं ते. मग तिथे पण जर तुम्ही तसं जर काही परिस्थिती आली म्हणू आपण, तर त्या परिस्थितीमध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला मदत करतील. हॅलो, येस. Yes, sir. मग इकडे म्हणलं आहे ना, आता काय बघा ना, द आन्सर इज ऑब्वियस ए आहे. आन्सर हे हेच असणार आहे, का तर आपण त्याचा किंवा त्याची किंवा तिची आहे क्षमता सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. का तर तुमच्यापाशी जास्त समजूतदारपणा आहे. त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या पार्टनरला काय केलं पाहिजे, इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्याच्या क्षमतेमध्ये किंवा तिच्या क्षमतेमध्ये इम्प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. ऑप्शन ए इज राईट. इट इज ए रिस्पॉन्स, आणि हा प्रतिसाद आहे, विच इंडिकेट्स, जो दाखवतोय ना, ट्रस्ट ऑन द इंटेन्शन, हेतूवरती विश्वास आहे असं दाखवतोय. आणि हा प्रतिसाद आहे, ही रिॲक्शन नाही आहे. ऑल अदर आन्सर्स आर रिॲक्शन्स बेस्ड ऑन द डाऊट ऑन इंटेन्शन. हे 3 जर आन्सर पाहिले तुम्ही 1, 2 आणि 3, तर ह्या तिन्ही आन्सर्स मध्ये तुम्हाला डाऊट दिसेल इंटेन्शन वरती. त्याच्यामुळे ह्या रिॲक्शन्स आहेत, ह्या तिन्ही पण रिॲक्शन्स आहेत. फक्त हे जो आहे तो रिस्पॉन्स आहे. कळलं का? हॅलो, येस. Yes, sir. नाउ विथ दीज इंडिकेटर्स, हे सर्व जे काही दर्शक आहेत ना, इंडिकेटर्स म्हणजे हे सर्व काही दाखवलं गेलेलं आहे इकडे. फाइंड आउट, हुडकान, हा एक्सरसाइज आहे जो आयुष्यामध्ये तुम्हाला जोपर्यंत आपण जिवंत आहे तोपर्यंत सगळ्यांनाच करायचा आहे. काय बघा, फाइंड आउट, हुडकान, हाऊ मेनी पीपल आर देअर इन युअर लाईफ. तुमच्या आयुष्यामध्ये अशा किती व्यक्ती आहेत हे हुडका. ऑन हुम, ज्यांच्यावरती आहे यू हॅव ट्रस्ट, तुम्हाला विश्वास आहे. ऑन इंटेन्शन, त्यांच्या हेतूवरती, जो नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहे, ब्रॅकेटमध्ये दिलंय, विच इज अनकंडिशनल अँड कंटिन्युअस. अनकंडिशनल म्हणजे कुठल्याही अटी न ठेवता, कंटिन्युअस म्हणजे निरंतर. अशा किती व्यक्ती आहेत आहे ना तुमच्या आयुष्यामध्ये, हे मोजायला लावलेलं आहे. येतोय का लक्षात? हॅलो, येस. Yes, sir. त्या खरंच मोजा, आणि जर नसतील तर तशा व्यक्ती आयुष्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. आयुष्य सुंदर होईल बरं का. अशा व्यक्ती ज्या लाईफ मध्ये काय बघा ना, फुल ट्रस्ट घेऊन येणार आहेत. ट्रस्ट म्हणजेच काय, तर अशी खात्री घेऊन येणार आहेत जे हॅपीनेस आणि तुमच्या प्रॉस्पेरिटीसाठी तुमची खात्री घेऊन येणार आहेत. त्या फिलिंगला, त्या भावनेलाच आपण विश्वास म्हणतोय. यस. हॅलो, Yes. जनरली म्हणजे परत एकदा सर्वसामान्यतः, थोडस बघा ना, व्यवस्थित नाही करता आला. जनरली सर्वसामान्यतः वी डोंट सी, आपण पाहत नाहीये इंटेन्शन अँड कॉम्पिटन्स सेपरेटली. हेतू आणि आपली क्षमता, ह्या दोन्ही गोष्टींना आपण वेगवेगळं पाहत नाहीये. बरोबर का हो? हॅलो, Sir. सिन्स कॉम्पिटन्सी इज जनरली लॅकिंग, क्षमतांचा अभाव आपल्यामध्ये आहे, द फिलिंग ऑफ अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटली मिसिंग. अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स फिलिंग जी आहे ना, कसली फिलिंग आहे ना, फिलिंग ऑफ अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स म्हणजे लोकांना जे स्वीकारणं आहे ते अटी न ठेवता स्वीकारणं, हे पण मिसिंग आहे कम्प्लिटली. येतं का लक्षात? बघा, रादर त्याच्याऐवजी मग काय आहे बघा, देअर इज ए फिलिंग ऑफ अपोजिशन, आपण विरोधी आहोत अशीच भावना आपल्यामध्ये जास्त आहे. विथ दॅट, मग ह्याच्यामुळे काय होते बघा ना, वी रिइन्फोर्स, स्वतःमध्ये आपण घालतोय ते. रिइन्फोर्स हा सिव्हिल शब्द आहे बरं का. ज्यावेळेस आपण कॉलम बांधत असतोय ना, घराचं बांधकाम करताना कॉलम बांधत असतो, तर त्या कॉलम मध्ये ताकद यावी त्याच्यासाठी सळ्या घातल्या जातात मध्ये. बरोबर का हो? हॅलो, Yes, sir. तर त्या सळयांमुळे त्या बीमला, त्या कॉलमला ताकद येते. नुसतं सिमेंटचं जर बांधला तो, तर त्या भिंतीन जो छप्पर आहे आपलं रूफ, त्याच्यामध्ये ताकद नाही येणार आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू रिइन्फोर्स स्टील आहे, त्याला स्टील रॉड म्हणतो आपण, गजानला इंग्लिश शब्द स्टील रॉड आहे. वेन वी विल
reinforce steel rods into the beam or column, at that time actually we will get strength, आपल्याला ताकद येते. पण निगेटिव्ह गोष्टी असतील तर रॉंग अझम्पशन्स कसं आपण स्वतःमध्ये वेगळ्या पद्धतीने चुकीची ताकद आणण्याचा प्रयत्न कसा होतो बघा. रॉंग अझम्पशन्स काय आहेत? आता हे 3 वाक्य महत्वाचे आहेत जे ट्रस्टच्या बाबतीत आपल्या घरचे, आपल्या समाजातले, आपले सगळेच लोक सांगत असतात. पहिलं वाक्य आहे ना, स्ट्रेंजर्स कांट बी ट्रस्टेड. व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रेंजर्स? हॅलो, अनोळखी. हा, अनोळखी व्यक्ती आहे, कांट बी ट्रस्टेड असं आपल्याला सांगितलं जातं. घरामध्ये सांगितलं जातं, समाजामध्ये सांगितलं जातं, शाळेमध्ये सांगितलं जातं, कॉलेजमध्ये सांगितलं जातं, कंपन्यांमध्ये पण सांगितलं जातं, बऱ्याच ठिकाणी आहे. स्ट्रेंजर्स कांट बी ट्रस्टेड. अनोळख्या व्यक्तींवरती विश्वास ठेवू शकत नाही असं सांगितलं जातं. मग हे चुकीचं आहे का बरोबर आहे? प्रत्येक अनोळखी व्यक्ती ही वाईटच असते असं पण नसतं, बरोबर का हो? हॅलो हॅलो, Yes. विचार करा. येस सर. Yes, sir. कधी कधी विश्वासाने घरातलेच गळा कापणारे असू शकतात, माहित नाही आता हे कसं घ्यायचंय. यस, हॅलो, Yes. Yes. ह्याचा पण विचार करा ना. मग अनोळखी व्यक्ती जरी असली तरी त्या ट्रस्टेड नसतात किंवा ते ट्रस्ट देऊ नाही शकत असं समजणं हे एक अझम्पशन आहे. हे रॉंग आहे का राईट आहे आयुष्यामध्ये फाइंड आउट करा आणि कधी भेटला तर सांगा मला. ओके, हॅलो. Yes, sir. सेकंड रॉंग अझम्पशन, ट्रस्ट इज डेव्हलप्ड ओव्हर ए लॉंग टाइम. बराच काळ गेल्यानंतरच विश्वास जडतो असं आहे का हो? हॅलो, Yes, sir. मग हे अझम्पशन आहे, हे चुकीचं आहे का बरोबर आहे हे पण बघा. आत्ताच यस नो म्हणू नका. कोविड-19 मध्ये बऱ्याच एम्प्लॉईंना कामावरून काढलं गेलंय. हॅलो, Yes. 10-10, 15-15 वर्ष त्यांनी त्या कंपनीत काम केलेलं आहे ना, तरी पण त्यांना काढलं गेलंय का बघा. जर काढलं गेलं असेल तर मग कुठे विश्वास तो? हॅलो, एवढं 10-10, 12-12 वर्ष काम करून पण जर काढून टाकत असतील आपल्याला तर मग ट्रस्ट आहे काय? मग असं म्हणायचं आहे का बराच काळ गेल्यानंतरच विश्वास येतो? हॅलो, यस, समजतंय का? Yes, sir. Yes, sir. नेव्हर ट्रस्ट एनीवन. प्रत्येक जण सांगत असते आपल्याला कोणावरच विश्वास ठेवू नका. मग कोणावर ठेवायचा? मग आपण एक वेळ अशी येते की स्वतःवर पण विश्वास ठेवायचा बंद करतोय. हॅलो हॅलो, Yes, sir. नेव्हर ट्रस्ट एनीवन. दिस इज ऑल्सो रॉंग अझम्पशन. Trust is developed over a long time. This is also wrong assumption. Strangers can't be trusted. This is also wrong assumption. Because whenever you will be facing your interview, ज्यावेळेस तुम्ही कुठल्या पण एका इंटरव्ह्यूला जाणार आहात 4 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर, इंटरव्ह्यू घेणारा हा अनोळखी व्यक्तीच असणार आहे. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मग त्यांनी जर तसा विचार केला स्ट्रेंजर्स कांट बी ट्रस्टेड, तर तुम्हाला घ्यायलाच नाही पाहिजे जॉबमध्ये, कंपनीमध्ये. सॉरी, तुम्हाला जॉबच नाही द्यायला पाहिजे, बरोबर का? विचार करा ना, विचार करा. हॅलो हॅलो हॅलो, Yes, sir. तिथे तुम्ही 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5 लाख, 10 लाख, 100 लाखाचं, 1 करोडचं पॅकेज लागतं तिकडे 15 ते 20 मिनिटाच्या चर्चेमध्ये. येतं का लक्षात? बघा, म्हणजेच हे जे काही 3 वाक्य आहेत त्या ठिकाणी फेल जातात बरं का. विश्वास काय हे पूर्णपणे एक वेगळी गोष्ट आहे. म्हणजे समोरचा व्यक्ती आहे, परत एकदा मी रिपीट करतोय बघा, समोरचा व्यक्ती जर आपल्याला खात्री देत असेल कशाची, की तुम्हाला स्वतःला तो आनंदी किंवा प्रॉस्परस बनवण्याची जर खात्री देत असेल तर तो ट्रस्टेड पर्सन आहे. येते का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. आणि ज्या वेळेस ती खात्री संपते, दॅट ॲश्युरन्स गेट्स एंडेड, ऍट दॅट टाइम ट्रस्ट ऑल्सो गेट्स व्हॅनिश्ड. निघून जातो तो विश्वास सुद्धा. येते का लक्षात? हॅलो, लास्ट 8 मिनिट आहेत आपल्याकडे. हॅलो, येस. Yes, sir. हे बरं का 8 वाक्य आपण परत पाहिलेले, मी परत आता वाचत नाहीये, तुम्ही वाचा, समजून घ्या बरं का. हे काय लिहिलेलं आहे हे पण समजून घ्या. फक्त ह्यातलं एक वाक्य सांगून आपण जाऊया पुढे.
ब्लाइंड ट्रस्ट नसावा आहे ना, आंधळा विश्वास नसावा. येते का लक्षात? हॅलो, विश्वास असावा पण आंधळा विश्वास नसावा. बरोबर का? Yes, sir. जाऊया पुढे. हो. Yes. विथ द फिलिंग ऑफ ट्रस्ट. मग ह्या विश्वासाच्या भावनेनी आहे जर आपण गेलो पुढे, वन इज एबल टू सी अँड वनच्या तिथे मी एव्हरीवन वाचतोय आपल्या सर्वांसाठी. प्रत्येक जण आहे ना, एबल टू सी म्हणजे पाहू शकतोय. काय पाहू शकतोय? इट म्हणजे ते क्लिअरली आहे ना, क्लिअरली म्हणजे स्पष्टपणे आहे. दॅट की काय बघायचं आहे बघा ना स्पष्टपणे. द इंटेन्शन इज सेम फॉर ऑल. हेतू जे असतात ते सर्वांसाठी सेम असतात. काय असतात ते? टू बी हॅपी अँड मेक अदर्स हॅपी. आपण पण आनंदी बनायचं आणि दुसऱ्यांना पण आनंदी बनवायचं आहे. हे इंटेन्शन हे सगळ्यांचं सेम असतं. विचार करा, सगळ्यांचं सेम असतं बरं का. द ओनली डिफरन्स लाईज इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटन्स. फरक कुठे आहे? क्षमतेची जी काही लेवल आहे ती कमी जास्त असल्यामुळे फरक येतो तिकडे, आणि त्याच्यामुळे विश्वास पण कमी जास्त होतो. येते का लक्षात? हॅलो, काय अडचण, डाऊट? हॅलो हॅलो. No, sir. आपला विषय बर का हा आयुष्याची शिदोरी म्हणूया आपण बरं का ह्या विषयाला. ह्या नोट्स जपून ठेवा. आयुष्यामध्ये जिथे कुठं आपल्याला वागायचं कसं आहे कळत नाही त्यावेळेस ह्या नोट्स बिनधास्त वाचा. मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत मला कधी पण विचारा, ठीक आहे? आपण दोघं सगळे मिळून चर्चा करूयात. व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल अँड व्हॉट इज रिअली रॉंग. बरोबर का? येस. Yes, sir. Yes, sir. आणि त्या व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल अँड व्हॉट इज रिअली राईट त्याच्यासाठीच ऍक्च्युली आपला तो ग्रुप आहे ना, कीनोट स्टुडंट, जिकडे आपण पण तिकडे बोलतच नाही येत कोण आहे, मन मोकळेपणाने आहे. येतं का लक्षात? बघा ना, जोपर्यंत डायलॉग होत नाही, जोपर्यंत चर्चा होत नाही, इंटरॅक्शन होत नाही, इफ यू विल नॉट ओपन युअर सेल्फ, हाऊ यू विल अंडरस्टँड अँड हाऊ युअर पर्सनॅलिटी विल बी अंडरस्टूड बाय अदर्स. तुमचं व्यक्तिमत्व काय आहे हे दुसऱ्याला कसं कळेल? हॅलो, बरोबर का? यस. Yes, sir. राहिलेल्या 5 मिनिटांमध्ये ही जी काही डायग्राम आहे ती समजून घेऊन आपला सेशन आपण एंड करतोय आजचा, जिकडे आपण ट्रस्ट ही क्वालिटी, ही फिलिंग आहे ना, व्हॅल्यू समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाय 9 व्हॅल्यूज पैकी. पुढच्या लेक्चरला आपण रिस्पेक्ट काय आहे त्याची चर्चा करणार आहोत. ओके? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर ही Yes, डायग्राम sir. बघा. डायग्राम मध्ये जर तुम्ही केअरफुली इफ यू विल ऑब्झर्व आहे ना, दिस इज द इव्हॅल्युएशन ऑफ ह्युमन बिंग आहे ना, मानवाचं मूल्यांकन कसं करायचं त्याच्या संदर्भाचा चार्ट आहे हा. जिकडे डाव्या साईडला काही पर्सेंटेज दिलेले आहे, 0 पासून 100% पर्यंत गेलेलं आहे लेवल, म्हणजे टक्केवारीमध्ये आहे काहीतरी. आणि हे वाय ऍक्सिस वरती आहे. एक्स ऍक्सिस वरती तुमच्या काय आहेत? 4 टाईपची लोक आहेत. जिकडे पहिला टाईप हा सेल्फ आहे, तुम्ही स्वतः आहात, ज्याला सेल्फ वन म्हणलेलं आहे. समजा, हे समजून घ्या बरं का, हे एक सिच्युएशन आहे. दिस इज वन काइंड ऑफ सिच्युएशन वेअर वी आर अंडरस्टँडिंग सिनेरियो अँड सिच्युएशन. आहे सेल्फ आय इज अनदर पर्सन, सेल्फ जे इज आहे ना थर्ड पर्सन, अँड सेल्फ के इज फोर्थ पर्सन. अशा 4 व्यक्ती आहेत तुम्हाला पकडून. हॅलो, यस. Yes, sir. आता Yes. तुम्ही हे समजायचं आहे बरं का. लेट अस कन्सिडर आहे ना, सेल्फ जो आहे आपण स्वतः जे आहोत, तर इकडे चार्ट मध्ये कलर वापरलेले आहेत रेड आणि ग्रीन. ग्रीन कलर इज फॉर कॉम्पिटन्स अँड रेड कलर इज फॉर लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स, म्हणजे क्षमतेचा अभाव. आणि ग्रीन हे क्षमता आहे आपल्यामध्ये. कळलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग आपलं स्वतःच जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, 50 ते 60% आपला कॉम्पिटन्स लेवल आहे. कळलं का? 50 ते 60च्या मध्ये. हॅलो, आपल्या स्वतःची असं समजूया आपण. काय अडचण? Yes. दुसरी जी व्यक्ती आहे ज्याला आपण सेल्फ जे म्हणतोय, म्हणजे 4 ह्युमन बिईंग आहेत बरं का. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, मी डायग्राम आता काढत नाही बसत आहे, तुम्ही समजा. 4 ह्युमन बिईंग आहेत, 4 व्यक्ती आहेत इकडे. आणि ह्या 4 व्यक्तींमध्ये प्रत्येकाला सेल्फ आहे,
त्याला सेल्फ 1, सेल्फ आय, सेल्फ जे, सेल्फ के असं म्हणलेलं आहे. 4 ह्युमन बिईंग आहेत. ह्याची जी क्षमता आहे ती किती आहे? 50 ते 60% मध्ये. काय अडचण? No, sir. सेकंड जो ह्युमन बिईंग आहे त्याची क्षमता मात्र बिचाऱ्याची कमी आहे बरं का. क्षमता किती आहे बघा, 20 ते 30% मध्ये क्षमता आहे. लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स जास्त आहे, म्हणजे क्षमतेचा अभाव जास्त आहे, क्षमता कमी आहे. हा सेल्फ, हा ह्युमन बिईंग जो आहे तो H2 आहे, हा H1 म्हणून समजण्यासाठी, हा H3 आणि हा H4. ठीक आहे. सेल्फ जे जो आहे ना, थर्ड ह्युमन बिईंग आहे, कॉम्पिटन्स लेवल आपल्यापेक्षा जास्त आहे. जास्त आहे का? हॅलो, Yes, sir. त्याची कॉम्पिटन्स लेवल जास्त आहे ना. ह्युमन बिईंग थर्ड ची कॉम्पिटन्स लेवल आपल्यापेक्षा जास्त आहे. आपण 50 ते 60% मध्ये आपल्यामध्ये कॉम्पिटन्स लेवल असेल, तर ह्युमन बिईंग जो 3 आहे त्याच्यामध्ये कॉम्पिटन्स लेवल ही 80% 90%च्या आसपास आहे. यस. हॅलो. Yes, sir. आणि सेल्फ के जो आहे, जो ह्युमन बिईंग 4 आहे, त्याच्यामध्ये क्षमता जी काही आहे ती आपल्यापेक्षा थोडीच कमी आहे, थोडीच कमी आहे. म्हणजे जर इकडे असं जर केलं तर इकडे 40 ते 50 मध्ये. यस. Yes, sir. आणि मग जर आपण कॉम्पिटन्स लेवल वरती जर ट्रस्टचा विचार केला तर एकमेकांमध्ये ट्रस्टचं पण प्रमाण कमी जास्त होणार आहे. यस. Yes, sir. Yes, sir. का तर क्षमतेनुसार आपण त्यांचं इव्हॅल्युएशन करायला चाललोय. मग ज्याची क्षमता कमी आहे त्याच्या इम्प्रुव्हमेंट बद्दल आपण काम नाही करत आहे. समजतंय का? बघा, ह्याची जर आपण कॉम्पिटन्स लेवल जर क्षमता जर सुधारली तर ऑब्व्हियसली तो पण त्याच्यामध्ये पण ट्रस्ट सेम लेवलचा येईल. बरोबर का? हॅलो. यस. Yes, sir. मग घरामध्ये सुद्धा तुम्ही असा एक डायग्राम काढा, प्रत्येकाची क्षमता किती आहे. मग ज्याची क्षमता कमी आहे त्याला आपण इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. केला पाहिजे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यामुळे हे आजपासून चालू करा आणि आपण जे काही डिस्कस करतोय प्लीज 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 3 वेळा प्लीज डिस्कस विथ युअर फॅमिली मेंबर्स. तुमच्या कुटुंबामध्ये असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत आपण जी काही चर्चा करतोय हे तुम्ही चर्चा करावी. तुमची फॅमिली स्ट्रॉंग फॅमिली होईल 100% बरं का. बिकॉज ऑल what we are discussing, everything is related to नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. नैसर्गिक स्वीकृतीला धरू नये. निसर्गामध्ये सुद्धा त्या 9 फिलिंग्स आहेत, लक्षात घ्या. निसर्गावरती आपला विश्वास आहे म्हणून आज आपण जिवंत आहेत. निसर्गावरचा आपला विश्वास उडला की निसर्ग 2 मिनिटात आपल्याला अर्थक्वेक किंवा फ्लड किंवा कोरोना महामारी सारखे आजार आणून संपवून टाकणार आहे आपल्याला. यस. हॅलो. येते का लक्षात? Yes, sir. आपण निसर्गावर प्रेम करतोय म्हणून निसर्ग आपल्यावर प्रेम करतोय म्हणून आपण जिवंत आहेत. ह्याच्या 4 लेवल आहेत. ह्या 4 लेवल वरती ऍक्च्युली आपल्याला काम करायचं आहे ना, ट्रिमेंडस मोठ्या प्रमाणात. सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी अँड नेचर ह्याच्यामध्ये कसल्याच प्रकारचा भेदभाव न आणता एकमेकांना आपण कसं आहे ना हॅपी आणि प्रॉस्परस म्युच्युअल आहे ना, म्युच्युअल म्हणजे आपापसामध्ये. फॉर दॅट वी विल हॅव टू स्ट्रगल अ लॉट. फॉर दॅट वी विल हॅव टू मेक ट्रिमेंडस एफर्ट्स. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. काय अडचण असेल तर विचारा. आपण 3 मिनिटं घेऊयात. इफ यू हॅव एनी डाऊट्स बिंदास्त बोला आहे ना, बिंदास्त बोला आहे प्लीज. हॅलो. जी काय आपण चर्चा होतच नाही ऍक्च्युली. एका साईडनीच मी सांगतोय बरं का. मी असं समजून घेतोय की मी जे काय बोलतोय ते तुम्हाला समजतंय थोडस. आणि ह्या विश्वासावरती आपण चाललोय पुढे. परत एकदा सब्जेक्ट खूप 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 आहे ना महत्वाचा आहे. ह्या नोट्स तुम्ही शेवटपर्यंत आयुष्याच्या जरी सांभाळल्या, दॅट आय हॅव स्टार्टेड आहे ना, मी सांभाळायला चालू केलेले आहेत हे नोट्स. आणि प्रत्येक पॉइंट मी एक पण पॉइंट असा स्किप नाही करत आहे. तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल, ओळ ना ओळ वाचून अर्थ समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. अर्थ चुकीचा लागू शकतोय कारण की आपण 2-3 एक्झाम्पल पण बघितलेले आहेत. हिंदी काही वाक्य असतात त्याचे अर्थ वेगळेच घेऊन आपण वेगळंच वागत असतोय. बरोबर का?
हॅलो. Yes. मग चर्चेने काय होतंय, माझा विचार असा आहे, तुमचा काय आहे, मग ह्यातला चांगला कुठला आहे ना, तो विचार घेऊन आपण जर पुढे गेलो तर आपण फास्ट पुढे जाणार आहोत. अँड डेफिनेटली वी विल स्टार्ट आहे ना बिल्डिंग व्हॅल्यूज इन अवर सेल्फ. स्वतःमध्ये त्या व्हॅल्यू आणण्यासाठी आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करत आहोत. येस. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हा, एखादा प्रश्न किंवा तुमचं मत व्यक्त करावं. ट्रस्ट म्हणजे काय, काय कळलं आहे ना तुम्हाला, सांगता थोडंसं आलं तर मला आनंद होईल. एक 2-3 विद्यार्थ्यांनी जर सांगितलं आहे म्हणजे आपला सेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचला की त्याची पोच पावती मिळेल मला. आय विल गेट रिसिट थ्रू युअर व्ह्यूज अँड थॉट्स विच यू विल बी एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास. हॅलो, बोला आहे ना, बिंदास बोला, बोललं पाहिजे. हॅलो, काय समजलं आहे? हॅलो, कंपन्यांना बोलणारे पाहिजेत बरं का. कंपनी जे काही येतात किंवा स्वतःची जरी उद्या कंपनी काढली आणि सगळी बघा ना न बोलणारी जर घेतली तर कसं काम होणार आहे? एकमेकांच्या विचार एकमेकांना कसे कळणार आहे? काम कसं संपणार लवकर आहे? येते का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes. कोणाला काय म्हणायचं आहे का जाता जाता? 1 मिनिट आहे आपल्याकडे. वेगळं काही एखादा विचार जाता जाता आहे ना. हॅलो. हॅलो. No, sir. असलं पाहिजे काहीतरी बरं का. आयुष्यामध्ये बरं का इन्स्पायर एखाद्याला करता आलं तर ते करा, पण त्याला डिमोटिवेट मात्र करू नका. येतंय का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एखाद्याला प्रेरणा द्या आहे ना, एखाद्याची प्रेरणा बना, पण त्याला डिमोटिवेट करू नका. म्हणजे त्याला काय बघा ना, डिमोटिवेट म्हणजे त्याची पूर्ण जी काही इन्स्पिरेशन आहे ते काढून घेऊ नका त्याच्यापासून. एवढं जरी करता आलं तर आयुष्य सुंदर होईल. थांबूया. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Thank you very much for attending this session. Bye.